Now I request Dr. Sri Jayaprakash Narayan Garu to speak a few words on this occasion and extend his valuable guidance to the students as to how to crack IAS in the first attempt. Thank you, sir. Okay. How many people cannot follow Telugu? Please raise your hands. There are a few. I will substantially use English. Occasionally I will break into Telugu. Sarana? I have not come here to give you guidance on how to get into IAS. For two reasons. One, there is no dearth of IAS officers in the country. There are plenty of people who want to get into IAS. A lot of people spend a lot of years of their lives, millions of person years are spent in this country in the quest for getting into the civil services. Therefore, by making some of you IAS officers, I am not adding to the country's wealth. So frankly, I really don't care who is selected, who is not selected. That is not my purpose. The second is I don't even know how to help you get into IAS. All I know is how to make you responsible citizens, how to make you useful instruments for the betterment of this country. And that is the purpose of civil services. And I thought I would not give you a lecture, but I will share some perspectives by way of an interaction. ఇది కూడా తీసుకెళ్ళచ్చు, నేను అది వాడతాను మనది. How you can think in a different manner and how you can be a part of the solution. And if anything, that should be the purpose of civil services, not getting into IAS. Don't ever think that by getting into IAS you've done a great thing. And don't ever think just because you got into IAS, you automatically can serve the country. Are you prepared to serve the country? Do you have the capacity to deliver? Do you understand the problems in a complex country? Do you have innovative solutions? Or your solutions based on logic and evidence? And do you understand the lay of the land in the country and the rest of the world? If for all these questions the answer is no, then I don't care how many marks you get in your examinations, you are not the right persons for the country. If the answer to these questions is yes, I don't care how many marks you get, even if you get very low marks, you are fit persons to lead this country. So my purpose is to give you some sense of direction, to give you some idea as to how to confront the challenges of this country through public administration and governance. Is that all right? Are you ready now? Okay, raise your hands. Whoever has a question, now the choice is yours. ఇది బావి లాంటిది, మీరు ఎంత తోడితే అంత నీళ్ళు వస్తాయి. మీరు తోడవండి బద్ధకంగా ఉందంటే నీళ్ళు కూడా రావు. చాయిస్ ఇస్ యువర్స్. హౌ మచ్ యూ వాంట్ టు మైండ్ మేక్. ఏం చేస్తున్నారు మీరు? సివిల్ సర్వీసెస్కి ప్రిపేర్ అవుతున్నాను. ఎడ్యుకేషనల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఏంటి? పీజీ చేశాను దేనిలో? జెనెటిక్స్లో, ఆంధ్ర యూనివర్సిటీ. జెనెటిక్స్, ఆంధ్ర యూనివర్సిటీ. ఎంఎస్సీ హ్యూమన్ జెనెటిక్స్ ఫ్రమ్ ఆంధ్ర యూనివర్సిటీ. దెన్ ఐ డిడ్ మై పీజీ డిప్లొమా ఇన్ బయోఇన్ఫర్మాటిక్స్ ఫ్రమ్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ బయోఇన్ఫర్మాటిక్స్ అండ్ అప్లైడ్ బయోటెక్నాలజీ. Okay, as you have said, you're not bound to answer this question in the first place. I have no problem. Unless you ask a very personal question which I have no business to ask. Any question, no bar. Because this might be out of the scenario. As you have said, I'm also not here for the tips for IAS. I wish to use it as one of the means to serve the nation. So I also don't care whether I get into it or not, but I'd be very happy. So, can you suggest some other ways where we can gather as a group and you leading us, where we can confront the various challenges? You can expose us to the various challenges and then you take us through your experiences, you motivate or inspire us to form a group and then just take it head on, no matter good or bad, what comes your way. Just keep striving for serving the nation. This process, Selja, has begun. Already I am giving some time for Google Hangouts. Each hour or 2 hours I am spending on one topic which is contemporary, and then whatever questions are raised across the world I am trying to respond to them. And these are not off the cuff responses, these are very deeply thought out responses based on evidence and logic.
But you have to do a lot more. You have to systematize. Even today, before coming here, I had a meeting with a former civil servant, one former civil servant and one important social activist. They are both urging me to do something of this kind, to promote public awareness in a very deep sense, to be a part of the solution to India's problems. We are looking at institutionalizing it. And I am also, some of the reputed institutions, they have asked me to see if I can design a course. I'm also looking at that. So we'll do that. And if you're all interested, now you don't even require to be physically present, offline or online, without being personally facing each other. We can do a lot to learn from each other, and let us see how it goes. Now, there is a professor called Professor Sanders, Michael Sanders. Anybody has an idea who he is? He is a professor of ethics in Harvard University. When Sanders teaches, thousands all over the world, they all become a classroom. Wherever they are in the world in this day of information technology, they all listen to him with great attention and participate in the discussion. If another chap teaches ethics, nobody cares. Because he is innovative, he is thoughtful, he is a scholar, he has spent a whole lifetime thinking of these issues and communicating in a way that impacts on the minds of people. So we have to develop knowledge which is productive, which is exciting, which is relevant, which is problem solving in a variety of fields. I have the privilege of being able to learn a bit about this country and its future, because all my life, for about more than 40 years now, 41 years I can say, has been only about this country. I dreamt India, I drank India, I ate India, I slept India. I did nothing else. I breathed India. So it's all about this country, its problems, its challenges, its opportunities, and the solutions to the problems of the country. There's one thing that I have learned, it is what to do about this country. So it is my duty as well as my pleasure to transfer that knowledge to as many people as possible in the country. And that's the reason why I have come here. I have no other purpose. And that's why I don't care who is an IAS, I don't care who is the MLA, MP, I don't care who is the Prime Minister, Chief Minister. All I care is, can we make a better country possible? Can you please repeat the name of the professor which you just took? Michael Sanders. You can check up Harvard Ethics Professor, Google, you'll get it in no time. Just an example I'm telling you. Okay? Thank you so much. Right. Any specific question? Yes. Quickly. Okay. Your name? B.Tech sir. B.Tech, ekkada? Hyderabad sir. MLR Institute of Technology. Emma? MLR Institute of Technology. Okay, A branch? EC sir. Okay, go ahead. Sir, I have a query regarding reservations. Recently, 2 days back, Rajasthan government passed 2 bills providing reservation for economical backward caste in government job. As a former civil servant, what reforms do you think that restructuring of reservations is necessary in the country? Okay, it's a good starting point. First, you tell me, as bright young students, you belong to all sections of society. There are SCs, there are STs, there are BCs, there are OCs, there are all kinds of people here, right? Of all backgrounds. I can give you an answer in 2 minutes, that doesn't really help. I want you to start thinking rationally, logically, and in a manner that does not divide the country. Because these are what we call zero-sum problems. What are zero-sum problems? Anybody can tell me? What is zero-sum game? Yes? Microphone, fast. Babu, mic on చేసి ఉంచండి ప్రతిసారి వరకూడదు. You must not lose in a second. Hello. Go ahead. Yes. I think zero-sum problems are those which cannot be solved in the near future. No. Anybody else? Any student of economics here? What is a zero-sum game? If you love, this much of cake is there. Now Shailaja and I have to share that. I take away the whole cake. How much does Shailaja have? How much does she have? Zero. Suppose she takes away the whole cake because she is younger and fitter and she is more in love with the sweet. How much will I have? So these are especially challenging problems in a democracy. If it's a dictatorship, you can beat up people and say, you all have to fall in line. But we're a democracy. Everybody has the same voice. So if you take more, I get less. If I get more, you get less.
both of us feel that we are right. Shailaja, as a young person, thinks, I am entitled to these sweets. Why is this old fellow seeking to eat the sweet? He'll get diabetes, he'll die soon. Why does he want sweets? I will think that I'm an old man, I'm entitled to the sweet because I don't have many years left and she has a whole lifetime ahead. We both keep fighting. First, we must get out of the zero-sum mindset. Because if you ask about reservations ఉండాలన్నా వద్దా అంటే రిజర్వేషన్లు పొందే వాళ్ళంతా కావాలి అంటారు, అంతేనా? పొందని వాళ్ళంతా వద్దు అంటారు. So there is no logical solution they are looking at. It's entirely based on their own greed, their own benefit and loss. But you can't run a country like this. So now come up with answers. What do you think needs to be done? I'll come up with an answer, but I want yours. Babu. Vignan, Hyderabad. Okay, go ahead. Sir, why don't we have some independent institute which is not related to anything like reservation commission, something like that, which can be reviewed for every 10 years? And ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఇప్పుడు ఆల్రెడీ ఎస్టాబ్లిష్ అయిన వాళ్ళు అంటే రిజర్వేషన్ పొందిన వాళ్ళు టీచర్స్ పిల్లలు ఉన్నారనుకోండి, వాళ్ళని సివిల్ సర్వెంట్స్ అంటే దే ఆర్ ఏబుల్ టు గివ్ దమ్ రిసోర్సెస్ అండ్ దే ఆర్ ఏబుల్ టు మేక్ దమ్ వర్క్. కాకుండా ఇప్పుడు ఆల్రెడీ అంటే ఎవరైతే రిజర్వేషన్స్ పొందలేదో వాళ్ళకి ఇవ్వండి. అండ్ రిజర్వేషన్స్ వద్దు అనడానికి కూడా లేదు సార్, ఎందుకంటే ఇప్పటికీ మనం ఊళ్ళల్లో చూస్తుంటే వాళ్ళు ఇంకా బయటే ఉంటున్నారు, ఊరు బయటే. దే ఆర్ స్టిల్ డౌన్ ట్రాడెన్, దే ఆర్ సమ్ పీపుల్ దే స్టిల్ లివింగ్ లైక్ దాట్. సో give the solution to them అంటే ఏదైనా ప్రాపర్ మెకానిజం ఉంటే బాగుంటుంది. Okay, what Pranati is arguing is those who benefit from reservations, their families tend to get benefits more. They tend to benefit more. Those who are left out, though they are in the reserved communities, because they are already poor, they are probably illiterate, their children also get poor education, they tend not to get the benefits. So shall we do something to say, once you reach a certain level, all right, now you can take care of your children, let other poor children in your same community get the benefit. Is it a fair point? It's a reasonable point. There will be a lot of detail. So when do you say somebody got a benefit? Somebody has become a peon in Uttar Pradesh. Have you seen the newspapers? What have you heard? Emma? 368 peon jobs కు వాళ్ళు అడ్వర్టైజ్ చేస్తే 368 peon jobs, how many people applied? 23 lakhs. Only in India it's possible. Nowhere else in the world. In one state for 368 peon jobs. What is amazing is that in this day and age, in 2015, a government thinks that job creation means creating more peons. Why the peons are there? What happens because of the peons in terms of improving the economic conditions of the poor of the country, or providing better services, or creating wealth? I don't know. I don't think anybody knows. Nobody cares. And for that, for each position, 6,000 people, and if I am not mistaken, lakhs of them are graduates and postgraduates, many of them engineers, and hundreds of them exceeding the number of posts or PhDs. ఇందాక డాక్టర్ పట్టాభి గారు చాలా సగర్వంగా చెప్పారు, మా టీచర్లంతా పిహెచ్డీలని. యూపీలో పిహెచ్డీలంతా ప్యూన్ ఉద్యోగాలకి అప్లై చేస్తున్నారు. దట్ ఈస్ ద ట్రాజడీ ఆఫ్ ద కంట్రీ. సో ఐఎమ్ నాట్ టాకింగ్ ఆఫ్ ఎ ప్యూన్ యాజ్ అ బెనిఫిషరీ. ప్యూన్ ఉద్యోగం ఏం బెనిఫిషరీ? బట్ సిగ్నిఫికెంట్ బెనిఫిట్ వస్తాయి, either in government jobs or in profession or in income or in private sector. ఆ డీటెయిల్స్లో పోవచ్చు మనం. బట్ బేసికలీ ద ప్రిన్సిపల్ ప్రణతి ఇస్ ట్రైన్ టు ఎస్టాబ్లిష్ ఇస్, నువ్వు ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ అయితే నీ కొడుకు ఐఏఎస్ కావాలని రిజర్వేషన్ ద్వారా కోరుకుంటే ఎట్లాగా? అప్పుడు కూడా నీ పిల్లల్ని చూసుకోకపోతే ఇంకెప్పుడు చూసుకుంటావు? బట్ దేల్ బి వన్ ఆర్గ్యుమెంట్, ఏం సార్ ఇట్లా చెప్తున్నారు, మేము వాళ్ళతో సమానమయ్యేదాకా అంటే మిగతా కులాలతో సమానమయ్యేదాకా మీరు మాకు రిజర్వేషన్ తీసేస్తే ఎట్లాగా, మేము ఇంకా పెరగాలి కదా అని చెప్పాను. మాకు ఇంకా ఈ పదవులున్నా ఈ చదువున్నా కూడా స్టిల్ దే ఇస్ డిస్క్రిమినేషన్. మరి దానికి మీరేం సమాధానం చెప్తారు అని. వాట్ ఈస్ యువర్ ఆన్సర్ ప్రణతి ఆర్ ఎనీబడి ఎల్స్? Because this question comes up. Yes, Shailaja. Instead of teach fishing, resources equitably distribute చేసి సెల్ఫ్ రెస్పెక్ట్ దెబ్బతినకుండా ఆపర్చునిటీస్ అవైలబుల్. అంటే యు ఆర్ సేయింగ్ అసలు వై రిజర్వేషన్ చెప్పాలని చెప్పానా? Yeah, I mean make resources available to the person who needs it, who deserves it. No, as a broader principle, you are right, Shailaja. The Chinese proverb,
If there is a hungry man, whether you give him a fish meal or you teach him how to fish and give him a fishing rod. But given a specific situation in the country, we must recognize two things. Wakati, caste is an overwhelming reality of this country. Doesn't matter in which caste or which religion you are born. Let us first recognize, honestly acknowledge. Caste is an overwhelming reality of this country. The future of 70 to 80% children in this country is determined by birth, at birth. Not because of their intelligence, not because of their ability to work hard, nothing. It's determined by birth, at birth. If you pretend that you're an astrologer, if you go to their home at the time of birth and assess the parents' education and income and caste status, on that basis you write down what this child is like to be at the age of 25 or 30, in about 75 to 80% cases, you would have been right. Avana? Now, does it mean that everybody sitting here is meritorious and those who are not able to come here are useless? It is a fact that there is discrimination in this society. Let us first acknowledge that. Let us understand that. If you don't understand that, if you don't understand that pain and the injustice and the wastage of human potential, then we are not fit to be good human beings, let alone wise administrators and politicians. Problem ekkada vachindante danni okkadanne consider cheste etlaga. Therefore, to give educational opportunity or employment, for some time at least, treating caste as a primary criterion is not a bad thing. I am not saying it is an ideal situation, but under the circumstances, it's a pretty decent situation. But in the name of caste, if the Prime Minister's son gets it, Narendra Modi is not married, mercifully for India. But if he has a family, and if his children get reservation, it doesn't make any sense. The Prime Minister's children getting reservation doesn't make any sense, right? Because he is supposed to be a BC, or a minister, or a collector of a district, or a superintendent of police, or some other official, or a top manager in private sector, or an IIT chap, or IIM chap. Then the purpose is defeated. At least if you start with that and say, look, now that you have come to this level, you take care of your children, there is a basis. But their argument will be, look, until we reach the status of these communities and until we get generation after generation the benefits of reservation, this discrimination will not, and therefore we will have to continue reservations for the same families. What is your argument then? Then the poor remains poor and the rich becomes more richer. Yes, but I don't care. I am talking about equality among castes. Until my caste becomes equal to another caste, I don't care. After all, if you are trying to take away a benefit, why will anybody accept it lightly? Why will they say, yes, you are doing something right, go ahead, antara? But it might take a long time to do this, but instead of identifying yourself with the caste, identify yourself with another human being. You know, you're grabbing somebody else's opportunity, and if you're being given reservations, then somebody else is also being deprived elsewhere. Who else? Sir, I'm Rahul. I completed BTech. Sir, what I see is regarding reservation or any other problem in our country, definitely the solution should come from obviously from parliament. I mean politics. So politicians are not willing to eradicate reservation because they lose. Obviously, they lose. Politicians, వాళ్ళ perfidy, వాళ్ళ దుర్మార్గులు, వాళ్ళ పని చేసిన తర్వాత చూద్దాం. No, అసలు sir. ముందు, as intelligent and rational Indians, let us look at facts and logic and find a rational solution first. ఆ తర్వాత నెల ఒప్పిద్దాం, పార్లమెంట్ తర్వాత చూద్దాం. ముందు అసలు మనం ఏం చేయాలో తెలియాలి కదా, డైరెక్షన్ తెలిస్తే కదా డెస్టినేషన్ చేరేది. So that's what I'm saying. Everybody wants economic well-being. Whether it is any section of the society, they want only economic well-being. Okay. When compared to anything, so they can come out of reservation or caste only if there is economic well-being. So if there is any solution, so that we can connect these two. That is one thing. Politicians wanting votes, and we want economical well-being. If these two are connected, then I see every problem can be solved. No. ప్రాబ్లం ఏంటంటే దీనిలో భారతదేశంలో ఎకనామిక్ క్రైటీరియా నేను తీసుకుంటానంటే
తెలుగునాట 2 స్టేట్స్లో కలిపి తెల్ల కార్డులు ఎంతమందికి ఉన్నాయో తెలుసా మీకు? రేషన్ కార్డులు. హౌ మెనీ పీపుల్ హ్యావ్ రేషన్ కార్డ్స్ ఇన్ ద 2 states, Telugu speaking states? Anybody has an idea? ఏం బాబు? పాపులేషన్ కంటే ఎక్కువ. More than 100% of the population, if you take the number of cards available, entitling them to either free rice or 1 rupee rice, I don't know మరి. ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఫ్రీ రైస్ అన్నట్టున్నారు ఈ మధ్య, అవునా? ఫ్రీ రైస్ అనౌన్స్ చేశారు కదా. తెలంగాణలో మరి ప్రస్తుతం రేట్ నాకు గుర్తులేదు, ఏం గుర్తుంచుకుంటాం? నియర్ 100%. అలాగే ఫ్రీ రీయింబర్స్మెంట్ రేషన్ కార్డుని బట్టి నియర్ 100%. కాబట్టి ఎకనామిక్ క్రైటీరియా అన్నది కాగితం మీద బాగానే ఉంటుంది, కానీ రియాలిటీలో ఇట్ డజంట్ వర్క్. అల్టిమేట్గా మంచి వాళ్ళందరికీ కూడా రాకుండా పోతుంది, దొంగలందరికీ రిజర్వేషన్ వచ్చేస్తుంది. దట్స్ నాట్ ఫేర్ ఆల్సో. Caste cannot be ignored. First of all, I want you to understand, caste has to be the central piece of any affirmative action policy. The issue is how to improve this and how to ensure greater measure of justice. There is no perfect answer. This is not mathematics. But you have to do something fair. Sir, I am from Vijayanagara. My name is R. Vijay. Chepana. I am doing BA History. సార్ మనం ఇక్కడ కూర్చుంటున్నాం, చదువుకున్న వాళ్ళందరూ ఏమో చెప్తున్నారు, ఎకానమీ అంటున్నాం, పాలిటీ అంటున్నాం సార్. కానీ ఇంకా మా దాని తర్వాత వద్దాం. ఇప్పుడు ఈ పాయింట్ కంప్లీట్ సార్ అదే చెప్తున్నాను. ఇది పూర్తి అది సార్ చెప్తున్నాను. ఇప్పుడు ఎస్సీ ఎస్టీలనే కాదు సార్, ఏదైనా ఏ సామాజిక వర్గమైనా సరే ఒక జాబ్ వచ్చిన ఇల్లు ఖచ్చితంగా డెవలప్ అవుతుంది సార్. అలా డెవలప్ అయిన ఇంటిని ఓసీలో చేర్చండి సార్. నిజంగా వాళ్ళకి ఒక ప్రత్యేక వర్గంగా చేయండి సార్. గవర్నమెంట్ జాబులు అన్న వాళ్ళకి ఇంకా గవర్నమెంట్ జాబులు రావాలి, ఒక టీచర్ కొడుకు టీచర్ అవ్వాలి, డాక్టర్ కొడుకు డాక్టర్ అవ్వాలి, యాక్టర్ కొడుకు యాక్టర్ అవ్వాలి అంటే ఇట్స్ నాట్ ఫెయిర్ సార్. మరి మా ఊళ్ళో ఇంకా మా చుట్టుపక్కల రూరల్ ఏరియాస్లో అయితే ఇంకా దారుణం సార్, బట్టలు లేకుండా తిరుగుతున్నారు రోడ్ల మీద. అలా ఉన్న వాళ్ళు ఇంకా ఉన్నారు సార్. వాళ్ళందరికీ మనందరం ఇక్కడ కూర్చొని ఏదో చదివేసుకొని ఏదో చేసేసుకొని అంటే కాదు సార్. వాళ్ళందరినీ మనం డెవలప్ చేయగలగాలి. డెవలప్మెంట్ అంటే మనం కాదు సార్, మన చుట్టూ ఉన్న వాళ్ళందరూ డెవలప్మెంట్. పేరు ఆర్ విజయ్. ఆర్ విజయ్. విజయ్ ఏం చదువుకున్నా బాబు? బిఏ సార్. బి ఎక్కడ? హిస్టరీ ఏయూ సార్. ఓకే, కూర్చో. విజయ్ మేడ్ అన్ ఎఫర్ట్ టు ఆన్సర్ దిస్. రిజర్వేషన్స్ ఎందుకు పెట్టాం మనం? డిస్క్రిమినేషన్ పోవాలి అంటే, పుట్టుకతో కులం పేరుతో వచ్చిన వివక్ష పోవాలి అంటే, విద్యలోనూ ఉద్యోగంలోనూ అవకాశాలు వచ్చినట్టయితే వివక్ష పోతుంది కొంతమేర కన్నా నమ్మకంతో పెట్టాం. అంతేగా, దట్స్ ద లాజిక్ ఆఫ్ రిజర్వేషన్. అదర్వైజ్ వాట్ ఈస్ రిజర్వేషన్ టు డూ విత్ కాస్ట్ డిస్క్రిమినేషన్? ఓకే, నా అది వచ్చిన తర్వాత వివక్ష పోలేదు అని ఆర్గ్యూ చేస్తే అందులో గణనీయమైన ఫలితాలు పొందిన తర్వాత కూడా, if you become an IAS officer, a doctor, or you got a significant amount of income, you went to a good school like IIT or IIM or some place, అన్నీ నేను లేకపోతే you are in some other profession, or an MLA, you are an MP, you are a minister, అయినా కూడా వివక్ష పోలేదు అని చెప్పంటే ద లాజిక్ ఆఫ్ రిజర్వేషన్ కొలాప్సెస్. అంటే రిజర్వేషన్లో వివక్ష పోవడానికి మార్గమే కాదు అసలు. అప్పుడు రిజర్వేషన్ అక్కర్నే లేదు. రిజర్వేషన్ వల్ల, దానివల్ల వచ్చే ఫలితం వల్ల, విద్య లేకపోతే ఉపాధి అవకాశం వల్ల వివక్ష కొంత తగ్గుతుంది అన్నట్టయితే, దెన్ యూ కెనాట్ ఆర్గ్యూ ఎడ్యుకేషన్ అండ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ హ్యావ్ నాట్ గివెన్ యూ ఎ బెనిఫిట్ టు బి ఏబుల్ టు ఫైట్ డిస్క్రిమినేషన్. అవ్వ కావాలి బోవా కావాలంటే సాధ్యం కాదు. యూ కెనాట్ యూజ్ బోత్ ద ఆర్గ్యుమెంట్స్. సెల్ఫ్ సర్వింగ్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఉంటాయి, మనం చాలా సిస్టమాటిక్గా పర్సూ చేయాలి. కాబట్టి అబౌవ్ ఎ సర్టన్ లెవెల్ ఇఫ్ ద బెనిఫిట్ ఈస్ డిరైవ్డ్, నాట్ అట్ ద వెరీ లో లెవెల్. చిన్న చిన్న ఉద్యోగాలు, చిన్న చిన్న అవకాశాలు దానికి మనం లెక్కేయకూడదు. బట్ అబౌవ్ ఎ సర్టన్ లెవెల్ అన్నట్టయితే దోస్ ఫ్యామిలీస్ యూ మస్ట్ ఏబుల్ టు సే, లుక్, ఇప్పుడు మీ పిల్లల్ని మీరు చూసుకోండి, బికాజ్ యూ కెన్ టేక్ కేర్ ఆఫ్, యూ హ్యావ్ ద ఎకనామిక్ స్టేటస్, యూ హ్యావ్ ద ఎడ్యుకేషన్, యూ హ్యావ్ ద ఎన్లైటన్మెంట్. నౌ యూ టేక్ కేర్ ఆఫ్ యువర్ చిల్డ్రన్, లెట్ దీస్ బెనిఫిట్స్ గో టు ద పూర్ ఇన్ యువర్ కమ్యూనిటీ. విజయ్ చెప్పిన మాట అది అంతేనా? అది చాలదు. మరి పటేల్స్, పాటీదారులంతా రోడ్డు మీదకి వచ్చారు. రేపొద్దున జాట్లు వస్తారు, మరాఠాస్ రాబోయారు, రేపొద్దున వచ్చేస్తారు వాళ్ళు, ఐ గ్యారంటీ యూ. భూమిహారులు వస్తారు, లేకపోతే మన 2 తెలుగు రాష్ట్రాల్లో వెలమలు వస్తారు, రెడ్లు వస్తారు, కమ్మలు వస్తారు, కాపులు వస్తారు, మిగతా వాళ్ళు వస్తారు, అందరూ వస్తారు. మాకు పేదరికం ఉంది కదా, మా సంగతి ఏంటని అడుగుతారు. మరి దానికి సమాధానం చెప్తారు? ఎనీబడి థింక్. రెడీమేడ్ ఆన్సర్స్ ఏ ఉండవు వీటికి. థింక్, రేషనల్ సొల్యూషన్ ఏంటి? రిజర్వేషన్ అంటే ఈరోజు క్రియేట్ అయింది కాదు సార్. 45 స్వాతంత్రం వచ్చినప్పుడు అవన్నీ వద్దు, ఏం చేయాలి సార్
Proceed logical once. ఈక్వాలిటీ. We'll go back. సార్ Don't. I'll take. సార్ ఇక్కడ చెప్పనా? సార్ ఓకే, మీరు ఇంతకుముందు కొంచెం దూరం పెట్టినా. హిందూ పేపర్లో ఒక ఎస్ఐ రాశారు సార్. అంటే రిజర్వేషన్ ఎవ్రీ ఇయర్ సమ్ పర్సెంట్ రెడ్యూస్ చేసుకుంటూ వస్తే అది తర్వాత చూద్దాం. సరే. ఇప్పుడే అది 57 కడుతుంది, అది దాని గురించి ఆలోచించదు. ఫస్ట్ ప్రిన్సిపల్ ఈజ్ బెనిఫిట్స్ సరిగ్గా సమాజంలో స్ప్రెడ్ అయ్యేందుకు ఏర్పాట్లు చేయాలి, ద్వేషాన్ని తొలగించాలి. కులాలే ప్రతి ఊరు వాళ్ళ పేర్లు వెనుక తోకలు తగిలించుకుంటున్నారు సార్. ఆ తోకలు తీసేస్తే కొంతవరకు అవన్నీ చేద్దాం. సమాజ సంస్కరణ కావాలి. ఇప్పుడు నౌ లెట్ us లిమిట్ అవర్ సెల్స్ టు రిజర్వేషన్ ఫస్ట్, దెన్ సమాజంలో కొలతత్వం ఎట్లా పోవాలి ఆలోచిద్దాం. అంటే వ్యక్తిగతంగా ఎదగాలంటే ముందు విద్య ఉండాలి. విద్యా అవకాశాలు పెంచినప్పుడు మనిషి పట్ల గౌరవం రావాలంటే ఈ కులాలు అవన్నీ పోవాలంటే ఐ అగ్రీ నాన్న. మీరు ఇంటలెక్చువల్ డిసిప్లిన్ కావాలా. ఏ ఇష్యూనైనా కూడా సిస్టమేటిక్గా రిజర్వేషన్ పొందే వర్గాల్లో ఆ ఫలితాలు పేదలకి అర్హత ఉన్న వాళ్ళకి అందాలంటే ఏం చేయాలి, ఒక బ్రాడ్ ప్రిన్సిపల్ ఆలోచించాం. డీటెయిల్స్ తర్వాత చూసుకోవచ్చు. రిజర్వేషన్ పొందని వర్గాల్లో పేదలకు న్యాయం చేయాలంటే ఏం చేయాలి, నెక్స్ట్ స్టెప్ ఆలోచించాలి. సిస్టమేటిక్ వెళ్ళండి. మీరు జంప్ చేయదు, ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికనే జరగదు. ఇదంతా ప్రిపరేషన్ అనుకోండి. మీరు ఐఏఎస్ కావచ్చు, దీనికి కావచ్చు. ప్రపంచానికి పనికి రావాలంటే మీ బుర్ర చాలా పద్ధతి ప్రకారం పనిచేయాలి, క్రమశిక్షణతో. సరేనా? సార్ లాజికల్గా పనిచేయాలి. మీరు అన్నట్టు రిజర్వేషన్ పొందుతున్న బీదలకు చేయాలంటే టెక్నాలజీ యూజ్ చేస్తే కొంతవరకు యూజ్ ఉంటుంది. ఏమా? టెక్నాలజీ మోర్ యూజ్ చేస్తే కొంతవరకు ఉంటుంది. ఓకే, నెక్స్ట్. అందులోనూ ప్రజా వేగుల్ని కూడా యూజ్ చేసుకుంటే ఉపయోగం ఉంటుంది. ఓకే, చెప్పినాను. I am Vamsi sir from SK University, studied BTech sir ఓకే from Anantapur. చెప్పమ్మా. I think to bring equality regarding all aspects, I think there should be done inter-caste marriages sir. మీరంతా అప్పుడే సామాజిక సంస్థల దగ్గర వస్తున్నారు. వద్దాం దానికి. ముందు రిజర్వేషన్ సమస్య పరిష్కారం చెప్పండి, ఇంకోటి చెప్తే అట్లాగా ముందు దీన్ని మాట్లాడండి. సో దెన్ సిస్టమేటిక్ వెళదాం. కొలతత్వం ఎట్లా పోవాలా, సమాజం ఏం చేయాలో మీరు గ్రాడ్యువల్గా వెళ్ళాలి, కానీ ఇక్కడి నుంచి జంప్ చేయొద్దు. గుడ్ ఈవినింగ్ సార్, నా పేరు వెంకటరమణ సార్. ఫస్ట్ అటెంప్ట్లోనే ఐఏఎస్ సాధించాలంటే ఎలా చదవాలి, వాటికి కావాల్సిన టిప్స్ సార్? ఇదంతా దానిలో భాగం అయ్యా. ఇదేమి చిట్కాలు లేవు మీకు. ఎవరికి మ్యాజిక్లు చిట్కాలు ఫస్ట్ క్లాస్ రావాలని చెప్పంటే లాస్ట్ 1 వీక్ పట్టుకుని లాస్ట్ 3 years క్వశ్చన్ పేపర్లు బట్టి పడ్డాలు, దాని నుంచి బయటపడండి. లేకపోతే మీరు ఐఏఎస్ వచ్చినా రాకపోయినా దేశానికి ఏం ఉపయోగం లేదు. హౌ డు ఐ కేర్ వెదర్ ఐఏఎస్ ఆర్ నాట్? ఏమయ్యా చెప్పండి. మీరు తల కింద తప్ప చేసిన అందరూ ఐఏఎస్ కాలేరు కదా. ఐ డోంట్ కేర్. నేను ఫ్రాంక్గా చెప్తున్నాను. వాట్ ఐ కేర్ ఈజ్ మీకు ఎక్విప్మెంట్ ఉందా లేదా. ఇక్కడ దేశానికి పనికి ఎక్విప్మెంట్ వేసి మీరు ఐఏఎస్కి వస్తారు, లేకపోతే మిగతా రంగాల్లో రాణిస్తారు, దేశానికి పనికి వస్తారు, మీరు పనికి వస్తారు. ఓకే, ఇది పరీక్షలాగా భావిస్తే యూస్లెస్ ఇన్ మై ఒపీనియన్. ఐ వాంట్ యూ టు బికమ్ ప్రొడక్టివ్ అండ్ సెన్సిబుల్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్ ఫస్ట్. ఎవ్రీథింగ్ ఎల్స్ ఫాలోస్. సార్ ఓకే, ఆఫ్టర్ Why don't we have a proper commission like thing, independent organization of పెట్టుకోవచ్చు? అది డీటెయిల్ అమ్మ. ఎవరు ఎలా చేస్తారన్నది ముందు. వాట్ ఈస్ ద ప్రిన్సిపల్ యూడ్ లైక్ టు అడాప్ట్? సార్ మీరు ఇందాక చెప్పినట్టు దాదాపు 6 నెలలకు ఒక మూమెంట్ వస్తుంది సార్. 6 months బ్యాక్ జాట్స్ది, మరాఠాస్ది, ఈ వీక్ నుంచి ఈ మంత్ నుంచి మనం చూస్తున్నది కొత్తగా పటేల్స్ది. సో ఈ సొల్యూషన్ అనేది ఒక ప్రాపర్ మెకానిజం. అంటే ఎక్కడైనా ఫస్ట్ ఓట్ బ్యాంక్ అనేది ఇంపార్టెంట్ సార్. అక్కడ నుండే మొత్తం ఈ లెన్స్ అన్నీ వస్తున్నాయి. అది ఫ్రాంక్ సార్. సో ఏదైనా ప్రాపర్గా వాళ్ళందరూ అంటే ఓసీబీసీ అనే కాన్సెప్ట్ కాకుండా ఇది కరెక్ట్, ఇది తప్పు అని ఒక ప్రాపర్ మెకానిజం ప్రతి స్టేట్ లెవెల్లో, ప్రతి డిస్ట్రిక్ట్ లెవెల్లో ఇది ప్రూవ్ చేయండి అమ్మ. సార్. మీరు ఆలోచించాల్సింది ఏంటంటే ముందు ఎవరికి కూడా ఇదిగో పరిష్కారం అనేది లేదు. పరిష్కారం నష్టపోయేవాడు ఇది మీరు ధర్మంగా చెప్పారు సార్, నేను నష్టపోయినా పర్లేదు చెప్పి అనుకునే వాళ్ళు ఎవరో 1 కోటి ఉండొచ్చు. మిగతా 99,99,999 మంది మిమ్మల్ని తిడతారు. కాబట్టి ముందు రేషనల్గా బ్యాలెన్స్డ్గా వాట్ ఈస్ ద అప్రోచ్, దానికి బ్రాడ్ కన్సెన్సస్. ఆ తర్వాత డీటెయిలింగ్ కోసం కమిషన్లు, కమిటీలు. అంతేగాని ఒక దేవుడు వచ్చి పరిష్కారం చెప్పేది ఏం లేదు. ఇట్ హ్యాస్ టు కమ్ ఫ్రమ్ అస్. వేర్ డెమోక్రసీ. ఓకే సార్ మైకులు ఎవరో మిగతా మీరు చూసుకోండి. ఇండియాలో ప్రతిభ ఆధారంగా ఉద్యోగాలు ఇవ్వచ్చు కదా. దాని గురించి చర్చించిన తర్వాత మాట్లాడతాను మళ్ళీ ఇంకోసారి. అంటే ఇప్పుడు మీరు ఇచ్చిన అంశానికి అంటే నా యొక్క అంశాలు సార్, ఇక్కడ పెద్దవాళ్ళ కులాల్లో బీదవాళ్ళు ఉన్నారు, ఇక్కడ చిన్న కులాల్లో బీదవాళ్ళు ఉన్నారు. అయితే ఈ యొక్క చిన్న కులాలకు సంబంధించిన వాళ్ళు ఎప్పుడైతే మంచి అంటే చిన్న అటెండర్ జాబ్ నుంచి కూడా గవర్నమెంట్ జాబ్ ఐఏఎస్ వరకు పొందినా కూడా వాళ్ళకి రిజర్వేషన్ తగ్గించుకుంటూ వచ్చి
ఇక్కడ ఎవరికైతే పెద్దవాళ్ళు ఇక్కడ బీదవాళ్ళు ఉన్నారో అంటే పెద్ద వర్గాల్లో వాళ్ళకి జస్ట్ అంటే కనీసం ఒక 20% రిజర్వేషన్ ఇచ్చి, అంటే ఇక్కడ ఎవరికైతే జాబ్స్ అంటే ఇక్కడ జాబ్స్ వస్తే వీళ్ళకి రిజర్వేషన్ కట్ చేయడం, అంటే జాబ్స్ వచ్చిన వాళ్ళ ఇళ్ళల్లో రిజర్వేషన్ తగ్గిస్తూ ఇక్కడ కంపల్సరీ మొత్తం తీసేసి ఎవరైతే ఏ వర్గం కానీ పూర్తిగా వెనుకబడి ఉంటారో వాళ్ళకి కొంత రిజర్వేషన్ కల్పిస్తూ వాళ్ళకి కొద్దిగా ఒక చదువుకోవడానికి ఫ్రీ ఎడ్యుకేషన్ ఇస్తూ, అంటే ఇక్కడ ఫ్రీ ఎడ్యుకేషన్ అక్కడ ఫ్రీ ఎడ్యుకేషన్ ఇస్తూ ఎవరైతే ఓవరాల్గా ఇండియాలో వెనుకబడి ఉంటారో వాళ్ళకి రిజర్వేషన్ ఇచ్చి, అంటే ఇప్పుడున్న కాంపిటీషన్లో ఎవరైతే చిన్న వర్గాలతో వాళ్ళకి రిజర్వేషన్ ఇవ్వాలి, ప్లస్ వాళ్ళకి ఎప్పుడైతే జాబ్ వస్తుందో అప్పుడు ఆ యొక్క జాబ్ వచ్చిన ఇంటికి రిజర్వేషన్ చేసి ఓవరాల్ కమ్యూనిటీలో ఎవరైతే ప్యూర్గా ఉన్నారో వాళ్ళకి రిజర్వేషన్ ఇచ్చి అప్పుడైతే ఇద్దరు ఈక్వల్ అవుతుందని నాకు. ఓకే, వెనక ఆయనకి చాలా సేపు నుంచి వెయిట్ చేస్తున్నాడు. గుడ్ ఈవినింగ్ సార్, నా పేరు నంబుల్ రాంబాబు. నేను 2011లో డిగ్రీ కంప్లీట్ అయింది. రిజర్వేషన్లు ఎందుకు వచ్చాయంటే ఫస్ట్ ఒకప్పుడు భారతదేశంలో 2 వర్గాలుగా ఉంది. తిండి ఉన్నోడు, ఆకలి తీరినోడు. ఎవరికైతే ఆకలి ఇంకా ఉందో ఆ సమాజాన్ని ఒక అప్లిఫ్ట్మెంట్ తెచ్చిన రోజు సమాజం ఈక్వల్ అయింది. ఇవాళ పట్టేదారులు కావచ్చు, ఇంకొకరు కావచ్చు, అసలు రిజర్వేషన్ల కోసం ఎవడు పోరాడుతున్నాడు? ఇవాళకి ఓసీల్లో కూడా కొన్ని వర్గాలు ఎందుకు రిజర్వేషన్ల కోసం అడుగుతున్నాయి, అందరికీ తీసేయచ్చు కదా, పెట్టచ్చు కానీ అసలు రిజర్వేషన్ అనేది ఎందుకు పుట్టిద్దంటే మనకి ఎక్కడైతే తినడానికి కానీ ఉద్యోగానికి కానీ తనకి ఫుల్ఫిల్మెంట్ అవ్వలేకపోతే శరీరానికి కావాల్సిన తిండి గుడ్డ దుప్పటి అవి తీరిన రోజు రిజర్వేషన్ కానీ ఇంకోటి కానీ దోచుకోవడం కానీ ఏమైనా వస్తుంది. వాటిలో పుట్టింది రిజర్వేషన్ అనేది ఒకటి. 1950 సిచ్యువేషన్ ఏంటంటే భారతదేశంలో రిజర్వేషన్ కావాల్సింది ఏంటంటే కొన్ని కులాలు ఒక 200-300 వెనకబడ్డాయి కాబట్టి ఈ ఒక 10 సంవత్సరాలు పెడదామన్నారు. అయితే ఈ ఎక్స్టెన్షన్ ఇంకోటి రిజర్వేషన్ పోవాలంటే మెయిన్ మనం 2-3 మినిట్స్ నచ్చాలి. 1 మినిట్ ఒకటి సార్. ఫస్ట్ ఇక్కడ చదువుకున్న వాళ్ళందరూ జాబులు రాకపోతే ఏంది, ఫస్ట్ చదువుకున్నాడు ప్రతి ఒక్కరు వ్యవసాయం చెయ్యాలి అని మానసికంగా సిద్ధంగా ఉండాలి సార్. మానసికంగా సిద్ధంగా ఉంటే దేశంలో పావర్టీ తగ్గిపోద్ది. మీరు అన్నట్టు 368 జాబ్స్ కోసం 20 lakhs అప్లికేషన్స్ పెట్టారు కదా, ఎందుకు పెట్టారు? పని చేసుకోవచ్చు కదా. అక్కడి నుంచే అప్లిఫ్ట్మెంట్ తెచ్చి వ్యవసాయంలో ప్రొడక్ట్ వస్తే రిజర్వేషన్ ఇదంతా పోద్ది. నీ పేరేంటన్నా? నంబుల్ రాంబాబు సార్. రాంబాబు, ఓకే సార్, థ్యాంక్ యూ సార్. మీరు కొంచెం కొద్దిగా లాజికల్గా ఆలోచించాలి. 2 విషయాలు మీరు ఆలోచించాలి. ఒకటి, వ్యవసాయంలో మీ అందరికీ పోషణ అంటే మీరంతా ఎక్కడెందుకు కూర్చుంటారయ్యా చెప్పండి. వ్యవసాయంలో నిజంగా పోషణే ఉంటే, మీ కళలు నెరవేరే అవకాశమే ఉంటే మీలో చాలామంది గ్రామాల నుంచి వచ్చినట్టుగా, అవునా? వ్యవసాయ కుటుంబాలు కానీ గ్రామీణ నేపథ్యంగా ఎంతమంది ఉన్నారు చెప్పండి. మరి మీరంతా ఎక్కడెందుకు కూర్చున్నారయ్యా? మీకు అర్థం కావాలి మన ఆర్థిక వ్యవస్థను గురించి, ప్రపంచ వేదాన్ని పోతున్నాను గురించి. ఈవేళ కూడా 100కి 55 మంది ఆదాయం వ్యవసాయం మీద నుంచే వస్తాం. కానీ వ్యవసాయ రంగం వాటా ఎంత దేశ ఆర్థిక వ్యవస్థలో ఎవరు చెప్తారు? 14%, 15%. సింపుల్ అరిథమెటిక్ వేసుకోండి మీరు. 55%కి 15% ఆదాయం వస్తే, మిగతా 45%కి 85% మిగిలిన ఆదాయం వస్తే, వాళ్లతో పోలిస్తే వ్యవసాయంలో ఉన్న వాళ్ళ తలసరి ఆదాయం ఎంత ఉంటుంది సుమారుగా చెప్పండి కావాలన్నా? ఏమయ్యా అందాజుగా చెప్పండి, మీరే యాక్యురేట్ చెప్పక్కర్లా. If 45% people are enjoying 85% of the national income, if 55% people are enjoying only 15% of the income, what are the non-agricultural people getting? How many times are they getting per capita terms? ఏమా? దాదాపు 7 రెట్లు 8 రెట్లు వస్తున్నారు. అంటే వ్యవసాయ రంగంలో ఉన్న పాపానికి వ్యవసాయంలో ఉన్న వాళ్ళ ఆదాయం మిగతా వాళ్ళతో పోలిస్తే 7వ వంతు లేక 8వ వంతు సగటున. అందుకే గ్రామాల్లో మీ వయసున్న కుర్రాళ్ళు, అమ్మాయిలు, కాస్త కొంచెం చదువుకున్న వాళ్ళు, తెలివి ఉన్నవాళ్ళు, ఎదగాలన్న కోరిక ఉన్నవాళ్ళు, అంబిషన్ ఉన్నవాళ్ళు దాదాపు ఒక్కళ్ళు కూడా మిగట్లా. చూసారా? గ్రామాల్లో మిగిలేదంతా జుట్టు నెరిసి ముసలి వాళ్ళు ఎక్కువ మంది. అంచేత తమ్ముడు, ఇంప్రాక్టికల్గా ఆలోచిస్తే లాభం లేదు. వీ హ్యావ్ టు థింక్ వెరీ రేషనల్, వెరీ ప్రాక్టికల్.
regarding reservation, sir. Sir, ఇక్కడ ఎవరు yes. ఎవరు ఒకళ్ళు చెప్పండి నాకు. ఓకే, The moment you started this topic, I was just searching for the reason why exactly this reservation process has been started in our country, and the answer being given by you: discrimination among people, status, and different backgrounds. I accept it, sir. But where exactly these people are standing at present situation? Different surveys are being conducted in this present situation in our country. I want a genuine survey to be conducted where exactly this reservation benefited people are standing at now, so that we come to know whether we have to continue with the reservation or we. ఓకే, నీ పేరునన్నా? Pratap, sir. ఏం చేస్తున్నారు ప్రతాప్? So BTech completed. ఓకే, కూర్చో. నౌ లెట్స్ గో బ్యాక్ టు అగైన్ ద కాన్సెప్ట్ రిజర్వేషన్. సొల్యూషన్కి వెళ్ళే ముందు మళ్ళీ రిజర్వేషన్ల వల్ల ఏ సమస్య పరిష్కారం కాదు. రిజర్వేషన్ల వల్ల వెనుకబాటుతనం పోతోంది, పేదరికం పోతుంది, మనం మోసం చేసుకుంటున్నాం. రిజర్వేషన్లు కేవలం 2 పర్పసెస్ నెరవేరుస్తున్నాయి. ఒకటి, ఇంత అసమానతలు కొన్ని వందల సంవత్సరాలుగా, వేల సంవత్సరాలుగా ఉన్న దేశంలో అయ్యా మీకు జరిగిన అన్యాయాన్ని మేము గుర్తించాం. ఈ అన్యాయాన్ని ఒక్కరోజున మేము పూర్తిగా తొలగించలేం, కానీ నిజాయితీగా మేము కొన్ని పరిష్కారాల వైపు కృషి చేస్తున్నాం. ఇదిగోండి, ఒట్టి మాటలు కాదు, మీకు ఖచ్చితంగా కనీసం కొన్ని అవకాశాలను దక్కడం కోసం కొంత కోటా మీకు విద్యలో, ఉపాధిలో కల్పిస్తున్నాం. కానీ అదే పరిష్కారం కాదు అని చెప్పడంలో ప్రయత్నం అంతే. రిజర్వేషన్ 348 ప్యూన్ పోస్టులు వేస్తే ఆ 348 ప్యూన్ పోస్టులు కూడా నిరుపేదలకి, రిజర్వేషన్ వర్గాలకు వచ్చిననుకోండి, పేదరికం పోతుందా? గవర్నమెంట్లో ఉద్యోగాలన్నీ కూడా ఈ రిజర్వేషన్ వర్గాలకు ఇచ్చారనుకోండి, పేదరికం పోతుందా? ఎకానమీలో గవర్నమెంట్లో కాదు ఉద్యోగాలు సృష్టించేది. గవర్నమెంట్ పని ఉద్యోగాలు సృష్టించడం కాదు. గవర్నమెంట్ పని మన జీతం తీసుకుంటున్న గాడిదలతో పని చేయించడం. ఆ టీచర్ స్కూల్లో పాఠాలు బాగా చెప్పాలా, ఆ డాక్టర్ నర్సు అక్కడ హెల్త్ సెంటర్లో బాగా పనిచేయాలి. మనకు అనారోగ్యం వస్తే ఆ పోలీస్ కానిస్టేబుల్ అందరినీ సమానంగా చూసి అన్యాయం చేయకుండా, లంచం మెంగకుండా న్యాయం అందించి ఏర్పాటు చేయాలా? కోర్టుకి వెళ్తే ఏళ్ల తరబడి తిరగాల్సిన అవసరం లేకుండా, కన్నీళ్లు కాచే అవసరం లేకుండా న్యాయం దక్కాలా? గవర్నమెంట్ ఆఫీసులో సర్టిఫికేట్ కావాలంటే లంచం లేకుండా వెంటనే పనిచేసి పెట్టాలా? అందుకోసం గవర్నమెంట్ ఉంది, కానీ పనికి మాలిన వ్యవహారాలందరినీ కూడా ఉద్యోగంలో చేర్చి జీతాలు ఇవ్వడం కోసం కాదు. అందుకనే మీకు చెప్పాను, మీలో ఎవరు ఐఏఎస్కి వచ్చారు, ఎవరు రాలేదు, ఐఎమ్ నాట్ ఇంట్రెస్టెడ్. ఇట్ మేక్స్ నో డిఫరెన్స్ టు ద కంట్రీ. దట్ ఈస్ నాట్ ద పర్పస్ ఆఫ్ ఎ గవర్నమెంట్. ద పర్పస్ ఆఫ్ ఎ గవర్నమెంట్ ఈస్ టు సర్వ్ ద నీడ్స్ ఆఫ్ ద పీపుల్. ప్రజల పన్నుల డబ్బులు గవర్నమెంట్ తీసుకుంటోంది. నరేంద్ర మోదీ ఏమి నోట్లు గుద్దేసో లేకపోతే ఆయన ఆస్తులు తాకట్టు పెట్టో మీకు జీతాలు ఇవ్వటల్లా. చంద్రబాబు నాయుడు ఆ పని చేయడం లేదు, కేసీఆర్ చేయడంలా. ఈ దేశం మొత్తాన్ని దోచుకుని వాళ్ళ పిల్లలు పెట్టుకుంటున్నారు పెట్టేవాళ్ళు. మిగతా వాళ్ళందరూ మన సంపత్తో వాళ్ళ జీతాలు తీసుకుంటున్నారు, ఏసీ రూముల్లో ఉంటున్నారు. దే ఆర్ దేర్ ఫర్ ఎ పర్పస్. మనందరూ మన మనసుల్లో పిచ్చి ఆలోచనలు వచ్చినాయి. గవర్నమెంట్ ఉంది ఉద్యోగాలు ఇచ్చేయడం కోసం, ఉద్యోగంలో ఉంది దేశాన్ని దోచుకోవడం కోసం, మిగతా వాళ్ళంతా బెకార్లు అయిపోవడం కోసం, పన్నులు కట్టడం కోసం, కన్నీళ్లు కార్చడం కోసం, నిరంతరం ఏడవడం కోసం, పేదరికంలో మగ్గడం కోసం. ఇది మనం ఎస్టాబ్లిష్ చేసాం ఈ దేశం. దట్స్ నాట్ ద పర్పస్ ఆఫ్ ఎ గవర్నమెంట్. కాబట్టి రిజర్వేషన్ ఈనాడు పరిష్కారం కాగలవు, కానీ పరిష్కారం మనం చూపెట్టేలోగా భరోసా ఇవ్వాలి, నిజాయితీగా కొంత మార్గాన్ని చూపెట్టాలి వివక్ష తెరవడం కోసం. నిజమైన పరిష్కారం ఎకానమీని పెంచి, స్కిల్స్ని ఇచ్చి, నైపుణ్యాన్ని పెంచి, విద్యను ప్రతి ఒక్కరికి మంచి ప్రమాణాలతో అందించి, సంపద సృష్టిలో ప్రతి ఒక్కరిని భాగస్వాములు చేయటం, శీల చెప్పినట్టుగా ఆ చేపలు పట్టడాన్ని నేర్పడం, చేపలు పట్టే అవకాశాన్ని ఇవ్వడం. అది వెంటనే జరగదు. జరిగేలోగా సమాజంలో సయోధ్య కావాలి, కొంత ఆపర్చునిటీ కొంతమందికి అదనంగా కావాలి. అందుకోసం ఏర్పాటు. మన పాలిటీషియన్స్ ఏం చేశారు? దుర్మార్గులు ఈ ఉద్యోగాలను పెంచడం ఎట్లాగా, సంపద పెంచడం ఎట్లాగా, ఆర్థిక ప్రగతి సాధించడం ఎట్లాగా, విద్యని ఆరోగ్యాన్ని బాగు చేయడం ఎట్లాగా, అందరికి అవకాశాలను న్యాయాన్ని ఇవ్వటం ఎట్లాగా, ఇవన్నీ పక్కన పెట్టేసి రిజర్వేషన్ల పరిష్కారంగా నటించి కులాలను రెచ్చగొట్టి పబ్బం గడుపుకుంటున్నారు. అందుకే 328 ప్యూన్ పోస్టులకి 23 లక్షల మంది పాపం వాళ్ళంతా పోటీకి నిలబడ్డారు. సో డోంట్ ఎవర్ థింక్ రిజర్వేషన్స్ విల్ సాల్వ్ ఎనీ ప్రాబ్లమ్ టు ఎనీబడి. అది పటేల్స్ కావచ్చు, అది ఎస్సీ కావచ్చు, బీసీ కావచ్చు, రెడ్డి కావచ్చు, కమ్మ కావచ్చు, అదంతా డ్రామా. బట్ వీ హ్యావ్ ఎ సిచ్యువేషన్, వీ హ్యావ్ టు అడ్రస్ దట్. రిజర్వేషన్ ఆల్రెడీ 50% దాదాపు దేశం అంతా వచ్చేసింది. ఇప్పుడు మళ్ళీ పటేల్స్కో మరొకరికో రిజర్వేషన్ వాళ్ళ పేదరికం కోడికి ఇవ్వడం సాధ్యమో కాదు,
అది పద్ధతి కాదు. ఈ రకంగా యూ కెనాట్ గో ఆన్ ఎక్స్పాండింగ్. ఆ రకంగా పాలిటీషియన్స్ ఛాన్స్ ఇస్తే ప్రతి కులాన్ని దీనిలో కలిపేస్తారు. చివరికి బ్రాహ్మణులను ఎవరిని వదిలేస్తారు. రేపు పొద్దున బ్రాహ్మణులు కూడా ఉద్యమం మొదలెడతారు, మా సంగతి ఏంటి, మాకు 3% 10% ఇవ్వండి అని చెప్పారు. దట్ ఈస్ నాట్ ద వే టు రిజాల్వ్ ద ఇష్యూ. యూ కెనాట్ ఎక్స్పాండ్ రిజర్వేషన్స్ ఇండెఫినెట్లీ లైక్ దిస్. కానీ నిజంగా రిజర్వేషన్ లేని కులాల్లో పేదలు ఉన్నారు, వాళ్ళకి అవకాశాలు లేవు. వీ హ్యావ్ టు డూ సంథింగ్. ఆ గుండె మంట తగ్గించాలి, వాళ్ళకి అవకాశాలు ఇవ్వాలి. వీ హ్యావ్ టు ఫైండ్ సమ్ ఇన్నోవేటివ్ మెథడ్స్. ఒక పద్ధతి ఏంటంటే రిజర్వేషన్ కోటాలు లేకుండా అదనంగా వాళ్ళకి మార్కులు, ఉదాహరణకి ఒక మారుమూల గ్రామంలో, శ్రీకాకుళం జిల్లాలో లేకపోతే ఆదిలాబాద్ జిల్లాలో మారుమూల గ్రామంలో నిరుపేద కుటుంబంలో, తల్లిదండ్రులకు చదువులేని కుటుంబంలో ఓ ఆడపిల్ల అక్కడ ఉన్న గవర్నమెంట్ స్కూల్కో వచ్చి చిన్న స్థాయి ప్రైవేట్ స్కూల్కో వెళితే 80% మార్క్ వచ్చింది అనుకుందాం. కాపీ కొట్టకుండా, బట్టి పెట్టకుండా, మన ఊరికే థాట్ గేమ్ అనుకుందాం. రేపొద్దున మీలో కొందరు ఐఏఎస్కో ఐపీఎస్కో వస్తే, మీకు వివాహాలై మీ పిల్లలు పుట్టాక వాళ్ళు స్కూళ్ళకి వెళ్తే వాళ్ళకి మీరు భార్యాభర్త కూర్చుని పొద్దున్నే నిద్రలేపి వాళ్ళని మంచి ట్యూషన్ పెట్టించి ఖరీదైన ప్రైవేట్ స్కూల్కి పంపించి నాన్న తంటాలు పెడితే ఆ కుర్రాడికి 85% వచ్చింది అనుకున్నాం. మీరు చెప్పండి, ఎవరిది నిజంగా మెరిట్? ఆ గ్రామంలో 80% వచ్చినటువంటి ఆ పాపదా, 85% వచ్చిన మీ పిల్లదా? ఎవరిది ట్రూ మెరిట్? ఆ గ్రామంలో పాపదా కదా. మన సిస్టంలో మన మెరిట్ని చూడడంలో ఆ గ్రామంలో 80% ఆ పాపకు వచ్చింది, ఇక్కడ 90% కంటే బెటర్ అని గుర్తించే సంస్కారం ఏమైనా ఉందా మనకి? మరి ఏం మెరిట్ మాట్లాడుతున్నాం మనం? రీజనబుల్ ఆపర్చునిటీ మీకు స్కూల్ లెవెల్లో సమానంగా లేకుండా, రీజనబుల్ కంప్లీట్ ఈక్వాలిటీ అంటలా, సమ్ ఈక్విటబుల్ రీజనబుల్ ఆపర్చునిటీ లేకుండా ఏం మెరిట్ మాట్లాడుతున్నాం మనం? రిజర్వేషన్ హైయర్ ఎడ్యుకేషన్లోనే, ఎంప్లాయ్మెంట్లోనే కదా. స్కూల్ ఎడ్యుకేషన్ ఆన్ పేపర్ అందరికీ ఫ్రీయే కదా. ఆన్ పేపర్ మనకి రైట్ టు ఎడ్యుకేషన్ యాక్ట్ ఉంది కదా. ఆన్ పేపర్ రైట్ టు ఎడ్యుకేషన్ ఫండమెంటల్ రైట్ చేశాం కదా. రేపు పొద్దున మీరంతా ఎస్ఏలు రాస్తారు కదా దీని గొప్పతనాన్ని గురించి. అన్ని డ్రామాలే కదా, అవునా కదా? కనీసం ఈ గుండె మంట పోవడం కోసం ఆ పిల్లకి కొంత హ్యాండిక్యాప్ ఇవ్వాలి. ఆ అమ్మాయి 80 మార్కుల్ని వీడి 90 మార్కులతో సమానం చేయాలి కనీసం. గివ్ సమ్ వెయిటేజ్, అడిషనల్ వెయిటేజ్. కోటాలు పెంచకుండా, అలాగే ఒక రీజనబుల్ స్టాండర్డ్ తగ్గకుండా, ఆ అమ్మాయి 80% రాకపోతే మళ్ళీ తట్టుకోలేదు. కాబట్టి వెయిటేజ్, రీజనబుల్ వెయిటేజ్, దానికి ఎక్స్పర్ట్స్ కూర్చొని ఏర్పాటు చేద్దాం. ఆ వెయిటేజ్ ఇస్తే ఏమవుతుందంటే కనీసం పుట్టుక వల్ల, పేదరికం వల్ల, తల్లిదండ్రుల అవిద్య వల్ల వచ్చినటువంటి ఆ నష్టం కొంతమేరకన్నా భర్తీ చేయొచ్చు. ఈ సమాజం నా కోసం కొంత ప్రత్యేక ఏర్పాట్లు చేస్తున్నది, నేను పోటీ పడగల నమ్మకాన్ని కలిగించవచ్చు. దెన్ ద ఛాలెంజ్ ఈజ్ హౌ డూ యూ డిటర్మిన్ దమ్. వాళ్ళ పేదరికం వల్ల అని చెప్పంటే ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణలో ప్రతి ఒక్కరు దానిలో పెట్టేస్తారు. అందరికీ తెల్లకార్డులు ఉన్నాయి కదా, ఇన్కమ్ సర్టిఫికేట్లు అందరికీ ఇచ్చేస్తారు, ఉపయోగం లేదు. కాబట్టి కొత్త క్రైటీరియా ఆలోచించాలి. ఉదాహరణకి తల్లిదండ్రుల చదువు సాధారణంగా ఆ పిల్లల భవిష్యత్తును చాలా మేరకు శాసిస్తుంది. తల్లిదండ్రులు చదువుకోలేదనుకోండి అసలు, లేకపోతే స్కూల్ లెవెల్లో ఏదో మామూలు చదువు చదివారనుకోండి. అలాగే ఇంకో కుటుంబంలో తల్లిదండ్రులు మంచి క్వాలిటీ గ్రాడ్యుయేషన్ చేశారనుకోండి, మంచి విద్య అందిందనుకోండి, ఛాన్సెస్ ఆర్ ఇన్ దట్ ఫ్యామిలీ ది చిల్డ్రన్ ఆర్ హ్యావ్ ఎ బెటర్ అడ్వాంటేజ్. అలాగే ఆ పిల్ల వెళ్ళే స్కూల్ ఒక మామూలు గవర్నమెంట్ స్కూల్కి, మళ్ళీ నేను నవోదయ విద్యాలయాలకో లేకపోతే ఈ కేంద్రీయ విద్యాలయాలు కాదు, మామూలు గవర్నమెంట్ స్కూల్కి లేదా లో ఎండ్ ప్రైవేట్ స్కూల్కి 200, 300, 500 రూపాయల ఫీతో ప్రైవేట్ స్కూల్ ఉన్నాయి, పెద్దగా ఫెసిలిటీస్ లేక మంచి క్వాలిఫైడ్ టీచర్స్ లేక ఉండేవి. అలాంటి స్కూల్కి వెళ్ళింది అనుకోండి ఆ పిల్ల. ఈ రెండు ఈజీగా మనం వెరిఫై చేయొచ్చు. వాటిని బట్టి ఆ పిల్లకి కొంత వెయిటేజ్ ఇచ్చామనుకోండి, రిజర్వేషన్ పొందే వర్గాల్లోనేమో బెనిఫిట్స్ అన్నీ పేదరికంగా ఏర్పాటు చేస్తున్నాం. కనీసం కొంత బెనిఫిట్ పొందాక మీరు పొందాయా, మీ బతులు మీరు చూసుకోండి, వాళ్ళకి ఛాన్స్ ఇవ్వనంటున్నాం. రిజర్వేషన్ పొందని వర్గాల్లోనేమో రిజర్వేషన్ లేకుండా, అదనంగా పెంచకుండా మీకు కొన్ని మార్కులు వెయిటేజ్ ఇస్తున్నాం. మీ కులాల్లో ఆ బెనిఫిట్ ఉన్న వాళ్ళతో మీరు పోటీ పడచ్చని ఏర్పాటు చేస్తున్నాం. కనీసం టెంపరీ ట్రూస్ సాధ్యం, ఒక రీజనబుల్ లెవెల్ ఆఫ్ ఆపర్చునిటీ వస్తుంది. బట్ నేను ఇందాక చెప్పాను, దట్స్ నాట్ ఎ సొల్యూషన్. ఎందుకంటే ద రియల్ కల్ప్రిట్ ఈ స్కూల్ ఎడ్యుకేషన్. మీలో 180 మంది స్కూళ్ళు చండాలపు స్కూళ్ళు, మీలో 178 మందికి యూనివర్సిటీ గ్రాడ్యుయేషన్ ఈజ్ యూస్లెస్, ఇస్ నాట్ వర్త్ ద పేపర్ అండ్ విచ్ ఇట్ ఇస్ రిటన్. చెట్టు కాగితం కంటే తక్కువ చదువు, మీ తెలివితేటలు లాక్ కాదు, చదువు నాశనం చేయబట్టి గాడిదలకు తక్కువ వచ్చినాయి. వీ హ్యావ్ వన్ ఆఫ్ ద వర్స్ట్ ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్స్ ఇన్ ద వరల్డ్.
పీసా సర్వే అని ఉంది, ఎప్పుడు విన్నారు మీరు? ఎనీబడి హర్డ్ ఆఫ్ పీసా సర్వే? పీసా చెప్పనా? తొందరగా బాబు మైక్ ఫాస్ట్. సర్వే చేశారు సార్ 73 కంట్రీస్ని. అందులో ఇండియా 72 ర్యాంక్ వచ్చింది ప్రైమరీ ఎడ్యుకేషన్. పీసా అంటే ప్రోగ్రామ్ ఫర్ ఇంటర్నేషనల్ స్టూడెంట్స్ అసెస్మెంట్. 74 దేశాల మధ్య సర్వే చేశారు. ఏం చేశారు? 15 ఏళ్ల వయసులో 3 టెస్ట్ చేశారు. ఈ బట్టి పట్టడం, పరీక్షల్లో మార్కులు, ఈ చెత్త టెస్ట్ చేయాలి. ఆ రకంగా అయితే మీ అందరూ 99% తెచ్చుకుంటారు. ఇవన్నీ చెత్త. వాళ్ళు 3 చూశారు. ఒకటి కమ్యూనికేషన్. తమకు ఏ భాష తెలిస్తే ఆ భాష, తెలుగు కావచ్చు, హిందీ కావచ్చు, ఇంగ్లీష్ కావచ్చు, తమిళం కావచ్చు, కన్నడం కావచ్చు, స్పానిష్ కావచ్చు, వాళ్ళకి తెలిసిన భాషలో అర్థం చేసుకోగలరా, భావాల్ని కమ్యూనికేట్ చేయగలరా, మొట్టమొదటి. దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ పర్పస్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్. 15 ఏళ్ల వయసు అంటే 10th క్లాస్ వయసు. రెండోది సింపుల్ అరిథమెటిక్, పెద్ద కాంప్లికేటెడ్ స్టఫ్ కూడా కాదు. ప్రాబిలిటీస్ అడగలేదు వాళ్ళు, లేకపోతే ఇంటిగ్రల్ క్యాల్కులస్ అడగలేదు. సింపుల్ అరిథమెటిక్ని అప్లై చేయగలరా లేదా, జామెట్రీ కావచ్చు, అరిథమెటిక్ మనకు సింపుల్ బేసిక్ మ్యాథమెటికల్ నాలెడ్జ్ని, స్కూల్ లెవెల్ నాలెడ్జ్ని అప్లై చేయగలరా లేదా. మూడోది లాజిక్. ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తున్నాం, ఎందుకు అరగంట టైం ఇచ్చాను నేను ఈ సబ్జెక్ట్కి? ఏదో ఒక సబ్జెక్ట్ మీరు సిస్టమేటిక్గా, లాజికల్గా ఆలోచించడం మొదలెడితే దట్ ఈస్ ద ఫౌండేషన్ ఫర్ ట్రాన్స్ఫార్మింగ్ ద కంట్రీ. అండ్ దీస్ ఆర్ ది పీపుల్ ఫిట్ టు బి సివిల్ సర్వీస్ ఆర్ పాలసీ మేకర్స్. పరీక్షలు బట్టి మార్కులు తెచ్చుకుంటే మీ వాళ్ళు ఎవరికీ ప్రయోజనం లేదు. లాజికల్గా ఒక ఇష్యూని ఆన్ ది బేసిస్ ఆఫ్ ఫ్యాక్ట్స్ అండ్ లాజిక్ వాళ్ళు అనలైజ్ చేయగలరా, కంక్లూజన్స్ డిరైవ్ చేయగలరా, అది మూడోది. ఈ 3 టెస్ట్ చేశారు. దానిలో ఆయన చెప్పినట్టుగా 74 దేశాల మధ్య సర్వే చేస్తే ఇండియాస్ ర్యాంక్ వాజ్ 73rd. మనం చాలా గొప్ప వాళ్ళని వివరవేగుతుంటాం. నరేంద్ర మోదీ గారినో లేకపోతే అమిత్ షానో అడిగితే మోహన్ భాగవత్నో, మనం అడిగితే భారతదేశం చాలా గొప్పది, మేరా భారత్ మహాన్, మా సంస్కృతి చాలా గొప్పది, 5000 సంవత్సరాల అవిచ్ఛిన్నమైన సంస్కృతి ఉన్నది, మా తాతలు నేతులు తాగారు, వాళ్ళ మూతులు వాసన చూడండి, మా వాళ్ళ పుష్ప విమానాలన్నీ కూడా ఆ రోజుల్లోనే పెట్టారు, స్పేస్ ట్రావెల్ అంతా వాళ్ళకి తెలుసు, ఆటం బాంబులనే బ్రహ్మాస్త్రాల్లో ఉన్నాయి, ఈ పిచ్చి మాటలన్నీ చెప్తుంటారు. వీఆర్ థరోలీ ఇగ్నరెంట్ కంట్రీ. నేను చాలా షార్ప్గా చెప్తాను, ఎందుకంటే ఈ మాటలు మెత్తగా చెప్పచ్చు, షార్ప్గా చెప్పచ్చు. పిల్లల తెలివితేటలు లాక్కారు. మన సంస్కృతిలో, నాగరికతలో ఆ ఫౌండేషన్స్ లాక్కారు, మన చదువుని నాశనం చేయబట్టి. వీఆర్ అబిస్మల్ సొసైటీ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్. 180-90 మందికి బేసిక్ ఫౌండేషన్స్ లేవు. ఆ ఫౌండేషన్స్ లేకుండా ఉన్న తర్వాత అసలు మీరు రిజర్వేషన్లు ఇవ్వండి, మంత్రులు చేయండి, ఎమ్మెల్యేలను చేయండి, వాళ్ళని కలెక్టర్లు చేయండి, ఇట్ మేక్స్ నో డిఫరెన్స్. దే ఆర్ యూస్లెస్ ఫర్ దెమ్సెల్వ్స్ అండ్ టు ద కంట్రీ. క్వాలిటీ ఆఫ్ స్కూల్ ఎడ్యుకేషన్. ఏ కుటుంబంలో, ఏ కులంలో డబ్బున్నా లేకపోయినా, ఆడైనా మగైనా, గ్రామమైనా పట్టణమైనా, ఈ కులమైనా ఆ కులమైనా, గ్యారంటీగా క్వాలిటీ ఎడ్యుకేషన్ అంత నమ్మకాన్ని క్రియేట్ చేయాలి. ఆ సిస్టమ్ని బిల్డ్ చేయాలి. ప్రపంచం అంతా పనిచేస్తుంది. గో టు అమెరికా, మచ్ ఆఫ్ ది డిబేట్ ఈజ్ అబౌట్ ది స్కూల్ ఎడ్యుకేషన్ స్టాండర్డ్స్. గో టు బ్రిటన్, మోస్ట్ ఆఫ్ ది డిబేట్ ఇస్ ఆన్ ఎడ్యుకేషన్, హెల్త్ కేర్. గో టు ఫ్రాన్స్, జర్మనీ, జపాన్. ఆ సర్వేలో ఫస్ట్ 3 కంట్రీస్ ఏంటో తెలుసా? చైనా వాజ్ నెంబర్ 1, హాంకాంగ్ వాజ్ నెంబర్ 2, సింగపూర్ వాజ్ నెంబర్ 3. దానిలో అమెరికా ఉంది, బ్రిటన్ ఉంది, జర్మనీ ఉంది, జపాన్ ఉంది సర్వేలో. బట్ ఈ 3 కంట్రీస్కి వచ్చినాయి. ఒక సంవత్సరం కాదు, కన్సిస్టెంట్గా వస్తుంది. అంటే దీనికి పెద్ద డబ్బు ఉండక్కర్లేదు, బుద్ధి ఉండాలి. ఆ దేశానికి, ఆ సమాజానికి తపన ఉండాలి. నా దేశంలో పుట్టిన ప్రతి బిడ్డకి ఏ కులమైనా, ఏ మతమైనా, డబ్బున్నా లేకపోయినా, ఆడైనా మగైనా, తెలివితేటలు దేవుడిచ్చిన మేరకు దేవుడిని నమ్మితే, లేకపోతే ప్రకృతి నమ్మితే ప్రకృతి ఇచ్చిన మేరకు ఆ తెలివితేటలు వికసించే విద్య కనీసం స్కూల్ స్థాయిలో 10 ఏళ్ళు అందాలి. లేకపోతే మన బతుకు వ్యర్థం, ఆ దేశం వ్యర్థం అని చెప్పిన మనకు ఆ తపన ఉండాలి. ఛాలెంజ్గా తీసుకోవాలి. అమాంగ్ లార్జ్ ఎకానమీస్, యూ టేక్ ద టాప్ 50 కంట్రీస్, టాప్ 75 కంట్రీస్, ఎడ్యుకేషన్లో వర్స్ట్ 75లో ఇండియా. యూ టేక్ in terms of size of economy, I guarantee you, worst in education will be India. Healthcare lo worst, India.
ఎలక్ట్రిసిటీలో వర్స్ట్ ఇండియా. మళ్ళీ గప్పాలు పలుకుతున్నాం, ప్రతిరోజు మన బేరాలు పలకడం. ఇండియా ఇస్ నెంబర్ 1, ఇండియా ఇస్ నెంబర్ 1, చైనా దాటిపోతున్నాం, అమెరికా దాటిపోతున్నాం, పిచ్చి పిచ్చి ఆలోచన మాట్లాడుతున్నాం మనం. ఆ కోరిక ఉండటం తప్పు కదా, ఆ శక్తి మనకున్నది. శక్తి ఉంటే చాలు తమ్ముడు, సామర్థ్యం కావాలి, నైపుణ్యం కావాలి, ఆ సంకల్పం కావాలి. బేరాలు పలికితే దేశం మారదు. కాబట్టి నిజంగా ఆపర్చునిటీ కావాలంటే ఎడ్యుకేషన్ అండ్ హెల్త్ కేర్ మస్ట్ బి ద సెంటర్ పీస్ ఆఫ్ అవర్ స్ట్రాటజీ. Every ounce of our energy, every bit of our resources must be to improve education and health care, make them accessible to every single child of the country. Then, economy పెంచాలి, create jobs, millions of jobs. 365 ప్యూన్ జాబులతో కాదు దేశం బాగుపడేది, ఉపాధి వచ్చేది, వివక్ష పోయేది, పేదరికం తొలగేది. ఎంతకంటే ఆత్మవంచన ఇంకోటి లేదు. దిస్ ఇస్ క్రూయల్టీ ఆఫ్ ద వర్స్ట్ ఆర్డర్. యూరప్లో ఇప్పుడు జర్మనీ ఏమంటుంది మీకు తెలుసా? ఏమవుతుందో యూరప్లో? ఆర్ యూ ఫాలోయింగ్ వాట్స్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ యూరప్? ఎనీబడి కెన్ టెల్ మీ? యూరప్లో ఏమవుతుంది ప్రస్తుతం? రెఫ్యూజీ క్రైసిస్. ఏమ్మా? రెఫ్యూజీ క్రైసిస్. రెఫ్యూజీ క్రైసిస్. ఎందుకని జర్మనీ మీరు రండి మేము తీసుకుంటామని ఎందుకంటుంది? So that's because Germany believes, it doesn't have much population and probably can take the Syrians. ఎవరి మీద ప్రేమతో కాదు, దయతో దాక్షిణ్యంతో కాదు, అవన్నీ పైపైన చెప్పేది. యూరప్లో చాలా దేశాల్లో జనాభా పెరుగుదల ఆగిపోయింది. ఇన్ఫాక్ట్ జనాభా తగ్గుతుంది. కాబట్టి పనిచేసే వయసులో ఎక్స్ ఉంటే రిటైర్ అయిన వాళ్ళు ఎక్స్ కంటే ఎక్కువ ఉంటున్నారు. ఉన్న కొద్దికి వాళ్ళ సంఖ్య పెరిగిపోతాం. ఏ సమాజంలో ఎకానమీ పెరగాలని చెప్పంటే పనిచేసే వయసులో ఉన్న వాళ్ళ సంఖ్య ఎక్కువ ఉండాలి, వాళ్ళ మీద ఆధారపడే వాళ్ళ సంఖ్య తక్కువ ఉండాలి. కాబట్టి జర్మనీ ఒక క్రైసిస్ని ఆపర్చునిటీగా మలుచుకుంటాం. దానిలోనే ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి. ఓవర్నైట్గా సొసైటీని ఇంటిగ్రేషన్ సాధ్యం కాదు, ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి. కానీ దే ఆర్ ట్రైంగ్ టు అడ్రస్ ద డెమోగ్రాఫిక్ ప్రాబ్లమ్ త్రూ ఇమిగ్రేషన్. మన దేశంలో 365 ప్యూన్ పోస్టులకు 23 లక్షల మంది యువతున్నారు. మనకి పుష్కలంగా ఉన్నారు, కానీ పనిచేసే శక్తి మన వాళ్ళకి ఇవ్వాల, నైపుణ్యాన్ని ఇవ్వాల, విద్యను ఇవ్వాల, ఎకానమీలో ఉద్యోగాల కల్పన చేయాలి. చేయకుండా 365 ఉద్యోగాల కోసం వీడు వాడికి మధ్య సిగపట్లు పెట్టి వాడోటి వీడోటి తీసుకుంటున్నాం మనం. సో ఎకానమీని పెంచాలి, గవర్నమెంట్కి అది ఉద్యోగాలని ఇచ్చేది. దట్ ఈస్ ఎ ఫూలిష్ నోషన్. ఎనీ కంట్రీ ఇన్ ద వరల్డ్, సెల్ఫ్ రెస్పెక్టింగ్ కంట్రీ, జెన్యున్లీ ర్యాపిడ్లీ డెవలపింగ్ కంట్రీ, ఆ డెవలప్డ్ కంట్రీ చేసేది ఎకానమీలో ఉద్యోగాల కల్పన, ప్రభుత్వంలో కాదు ఉద్యోగాలు ఇచ్చేది. ప్రభుత్వంలో ఉద్యోగాలు అంటే మన పన్నుల డబ్బుతో వాడి జీతాలు ఇస్తున్నాం, వాడు పని చేయకపోయినా లంచాలు మింగుతున్నా మనం ఊరుకుంటున్నాం, ఏడుస్తున్నాం. ఇన్ఎఫిషియెంట్ గవర్నమెంట్ ఉన్నా కూడా కన్నీళ్ళు కారుస్తున్నాం, బాధపడుతున్నాం. దట్ ఈస్ నాట్ వాట్ ఎ గవర్నమెంట్ ఈస్ సపోజ్ టు బి డూయింగ్. ఎకానమీని పెంచాలి. ఇవన్నీ అయ్యాక ఇందాక చెప్పారు మీరంతా కూడా, అంతా గవర్నమెంట్ వల్ల పాలిటిక్స్ వల్ల మార్పు రాదు. అది మీ చేతుల్లో ఉంది. మీ అందరికీ కలేజా ఉండాలి. మీకు యుక్త వయసు వచ్చిన తర్వాత మీ జీవిత భాగస్వామిని, మీకు నచ్చిన మనిషిని, ఆ అమ్మాయి కానీ అబ్బాయి కానీ వాడు కులం ఏంటి, మతం ఏమిటి, ప్రాంతం ఏంటి అని చూడకుండా ఆ వ్యక్తిత్వం నచ్చిందా లేదా, ఆ మనిషితో జీవితం గడపగలదా, ఆ ప్రకారం నిర్ణయం చేసుకుని మీ తల్లిదండ్రులు పిచ్చి పిచ్చిగా మాట్లాడినా కూడా ధైర్యంగా నిలబడే శక్తి మీకుండాలి. అప్పుడు 2 తరాల్లో కులాన్ని క్రమక్రమంగా నిర్మూలించడం, ఆ కులంలోనే పెళ్లి చేసుకోవటం, తల్లిదండ్రులు చెప్పిన వాళ్ళకి మెడలో తాళి కట్టడం, చెప్పినట్టు తల ఉంచుకుని తల కట్టించుకోవటం, ఇష్టం ఉన్నా లేకపోయినా కూడా ఈ కులాన్ని మరింత పెంచడం. మళ్ళీ 10 ఏళ్ళు పోయాక మీ ఆదర్శంతా చచ్చిపోయి మీరు కూడా మీ పిల్లలకి ఆ కులాన్ని నూరిపోయటం, మళ్ళీ ఆ వ్యధాలు కూడా మళ్ళీ కులంలో జారిపోవటం, అదిగా దేశాన్ని మార్చేది. యూనివర్సిటీలో కులం గురించి మాట్లాడుతున్నారంటే ఆయన షేమ్. ఇవాళ ఆంధ్రప్రదేశ్ తెలంగాణలో ఏ యూనివర్సిటీ పోయినా కూడా నీ కులం ఏంటి, నీ కులం ఏంటి, ఈ కులం వాడే ఫ్రంట్ ఉండాలి, ఆ కులం వాడే ఫ్రంట్ ఉండాలి. ఎంత డిస్గ్రేస్ అది. హౌ కెన్ యూ దెన్ చేంజ్ ద సొసైటీ? సో వేరియస్ స్టేజెస్లో జరగాలి. గవర్నమెంట్ చేసే కొన్ని పనులు ఉన్నాయి. ఆ గవర్నమెంట్ చేసే పనులు ఎట్లా రేషనల్గా చేయాలి, ఫలితాలు ఎట్లా అందేట్టు చేయాలి, ఎందరినీ సమాజంలో అందరినీ మొత్తం మీద అలా ఒప్పించాలి. 100కి 100 ఎప్పుడు ఒప్పుకోరు. 100కి 80 మంది 90 మంది ఫేర్గా ఉంది సార్, బాగుంది చేద్దామంటే ఆ పరిస్థితి తీసుకోవాలి. మీ మనసులో మాలిన్యం ఉండకూడదు. మీకు ధైర్యం ఉండాలి, మీకు చొరవ ఉండాలి, మీకు నైపుణ్యం ఉండాలి, మీకు పరిజ్ఞానం ఉండాలా, మీకు ఇన్నోవేషన్ ఉండాలా, మీకు లీడర్షిప్ ఉండాలి. దట్ ఈస్ ద పర్పస్ ఆఫ్ పబ్లిక్ అడ్మినిస్ట్రేషన్. దట్ ఈస్ ద పర్పస్ ఆఫ్ పాలిటిక్స్. అంతేగాని ఆ పదవుల్లోకి వచ్చి జీతాలు మింగి సొంత ప్రయోజనాలు మాత్రం నెరవేర్చుకుని దేశాన్ని దోచుకుని
అసమర్థ పరిపాలన ఇచ్చి అవినీతి పరిపాలన కొనసాగించి అందుకోసం అయితే ఎవడుంటే రాకేమయ్యా. సో యూ హ్యావ్ టు రియల్లీ గో డీప్ ఇన్ టు ఇష్యూస్. ఈవేళ మనం డిస్కస్ చేసింది ఒక ఇష్యూనే, కానీ అన్నమంతా చూడక్కర్లే, ఉడికిందో తెలుసుకోవాలని చెప్పంటే రెండు మెక్కులు చూస్తే చాలు. ఏ రంగమైనా సరే, హెల్త్ కేర్ కావచ్చు, ఎడ్యుకేషన్ ఎట్లా బాగు చేయాలి కావచ్చు, జాబ్ క్రియేషన్ ఎట్లా కావాలి కావచ్చు, ఎలక్ట్రిసిటీ సెక్టర్ ఎట్లా బాగు చేయాలని కావచ్చు, ట్రాన్స్పోర్ట్ సెక్టర్ ఎట్లా బాగు చేయాలని కావచ్చు, అర్బనైజేషన్ కావచ్చు, పబ్లిక్ ఆర్డర్ కావచ్చు, జస్టిస్ కావచ్చు, రూల్ ఆఫ్ లా కావచ్చు, ఏ రంగమైనా కూడా ఇన్నోవేటివ్గా, ఎవిడెన్స్ ఆధారంగా, లాజికల్గా, ప్రపంచానుభవం దేశానుభవాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకుని మనం పరిష్కారాలని సూచించగలమా, సూచించిన వాటిని అమలు చేయగలమా, వాటిని కమ్యూనికేట్ చేయగలమా? దట్ ఇస్ ఎగ్జాక్ట్లీ వాట్ దే వాంట్ టు టెస్ట్ యూ ఇన్ ది సివిల్ సర్వీసెస్. ఇంకేం టెస్ట్ చేసినా అది వేస్ట్. అందుకోసం ఇది చాలా కాంప్లెక్స్ ఇష్యూ. ఈ సమాజంలో 200 మందిని 300 మందిని కూర్చోబెట్టి రిజర్వేషన్లో అన్ని కులాలు అన్ని వర్గాలు బై అండ్ లార్జ్ ఇది ఫేర్గా ఉందని ఒప్పించడం జరిగితే ప్రపంచంలో ఏ సమస్యకైనా పరిష్కారం చెప్పచ్చు, ఆంధ్ర తెలంగాణతో సహా. బికాజ్ దిస్ ఇస్ ద మోస్ట్ కాంప్లెక్స్ ఇష్యూ. ఇంత ద్వేషాలు నింపేశాం అన్ని పక్కల కూడా, ఇంత అపనమ్మకాన్ని నింపేశాం, ఇంత అసూయలు నింపేశాం, ఇంత స్వార్థాన్ని నింపేశాం. సో దిస్ ఇస్ గుడ్ ఎగ్జాంపుల్. అందుకని ఈ క్వశ్చన్ వచ్చినప్పుడు ఐ అలౌడ్ యూ టు గో డీపర్ అండ్ డీపర్ సో దట్ యూ లుక్ ఎట్ ద కంట్రీ విత్ డిఫరెంట్ ఐస్, డిఫరెంట్ పర్స్పెక్టివ్. పరిణితి చెందిన ఆలోచనలు కావాలి, విజ్ఞత గల ఆలోచనలు కావాలి, ఎవిడెన్స్ బేస్డ్ కావాలి, దానికి చాలా అధ్యయనం కావాలి, ఆలోచన కావాలి, తార్కిక శక్తి కావాలి, పరిజ్ఞానము కావాలి. ఓకే, నౌ లెట్స్ నాట్ గో డీప్ ఇన్ టు అదర్ ఇష్యూస్. ఇక అలా అయితే మనకు అంతం, there's no end to the process. Move on to some other things, but let's go to 1 or 2 issues, whichever you like. I don't want to go into any great length. Yeah. దీని మీద